Good morning. உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Praise God. தேவனுடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். CGBC gladly welcomes every one of you for our online worship. நம் சபை மக்கள் யாவரையும் சிஜிபிசி மகிழ்வோடு நம்முடைய ஆன்லைன் ஆராதனைக்கு வரவேற்கின்றோம். Let us ask God to bless our worship this morning. நாம் தேவனை நம்முடைய ஆராதனையை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் விண்ணப்பம் செய்வோம். Let's pray now. Dear loving Heavenly Father, once again we want to thank you, we want to praise you for this morning. Thank you, Lord, for helping us to come together in this wonderful day. Lord, thank you for the privilege that you have given to each one of us to worship and to thank all that you have done in our life. Lord, Heavenly Father, because of your mercy, because of your grace, we are able to gather together and worship this morning. Lord, we commit our morning worship service into your mighty hand. Lord, continue to be with us and bless us. Yes, we, Lord, hear your word, interact with your presence this morning. We pray that you would be with each and every one of us. Help us to, Lord, enjoy the presence of God this morning. Help us, Lord, to enjoy and being empowered by your word, by your presence this morning. Lord, we give you all glory and honor. Continue to be with us and bless us. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let us sing songs and glorify God with our worship team. நாம் பாடல்களை பாடி நம்முடைய தேவனின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். Good morning everyone. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். I hope everyone is doing well during this lockdown. அனைவரும் இந்த ஊரடங்கு சமயத்தில் நன்றாக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். Our God is faithful. கர்த்தர் என்றும் மாறாதவரும் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். Our God is the one who protects us. கர்த்தர் மட்டுமே நம்மை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். No matter what happens, these things never change. என்ன நடந்தாலும் சரி, இப்பொழுது நாம் சொன்ன இந்த இரண்டு விஷயம் மாறாதவையாக இருக்கிறது. Our God is faithful and our God is the one who protects us. கர்த்தர் மட்டுமே உண்மையுள்ளவராகவும் நம்மை பாதுகாக்கிறவராகவும் இருக்கிறார். Those who believe in that, join with us and sing to his wonderful name. இதை நம்புகிறவர்கள் யாவரும் எங்களோடு சேர்ந்து அவர் நாமத்திற்கு துதி உண்டாகும்படி பாடுவோமாக. Let us all clap our hands and sing together. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು, ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಓ ಯೇಸು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಲ್ಲೇನು ನಾ ಕೊಡಲಿ, ಓ ಯೇಸು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಲ್ಲೇನು ನಾ ಕೊಡಲಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು, ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಚಿಂತೆಗಳು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು, ಕಣ್ಣೀರು ಚಿಂತೆಗಳು ಕಷ್ಟ
ನಷ್ಟ ಬಂದರು ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ರಕ್ಷಕನು ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದತನು. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ರಕ್ಷಕನು ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದದನು. ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿನಿತ್ಯ ದೇವ ಹಿಂದೇನ ನಂಬಿದರೆ ಒಂದು ವಿನಿತ್ಯ ದೇವ. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ಎಂದೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಕಾಯುವ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡದೆ. Indeed, a God never ever forsakes his children. உண்மையாகவே கர்த்தர் நம்மை என்றும் மாறாதவரும் மறக்காதவருமாக இருக்கிறார். In this situation, during this time, it is very hard for us to sing that God is faithful and God is watching over us. இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் கடினமானவையாக இருக்கிறது, கர்த்தர் உண்மையாகவராக இருக்கிறார் என்று அதை குறித்து நாம் பாடுவதற்கு. But the Bible says, though the mountains be shaken and the hills be removed, ஆனால் வேதாகமம் சொல்கிறது, மலைகள் நகர்ந்தாலும் பர்வதங்கள் நிலை குலைந்து போனாலும் his unfailing love for us will not be shaken, அவருடைய என்றும் மாறாத அன்பு நம்மோடு இருக்கிறது. nor his covenant of peace be removed. அவருடைய சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை என்றும் மாறாமல் தங்கியிருக்கும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. Let us sing to our God who is faithful to all ends. இதை நம் மனதில் நினைவு கொண்டவர்களாக நாம் இந்த பாடலை பாடுவோம். காக்கும் கரங்கள் உண்டனக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே. காக்கும் கரங்கள் உண்டனக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே. அல்லேலூயா பாடி பாடி அலைகளை நான் தாண்டிடுவேன். அல்லேலூயா பாடி பாடி அலைகளை நாம் தாண்டிடுவோம். நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை. நிந்தனைகள் போராட்டம் வந்து நிதியின் தேவன் தாங்கினாரே. நிந்தனைகள் போராட்டம் வந்து நிதியின் தேவன் தாங்கினாரே. நெருக்கத்திலே என்னை அழைத்த நேசர் உமக்காய் ஜீவித்திடுவேன். நெருக்கத்திலே என்னை அழைத்த நேசர் உமக்காய் ஜீவித்திடுவேன். நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை,
நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை. கண்மலைகள் பெயர்க்கும்படியாய் கர்த்தர் என்னை கரம் பிடித்தார். கண்மலைகள் பெயர்க்கும்படியாய் கர்த்தர் என்னை கரம் பிடித்தார். காத்திருந்து பலனடைந்து கழுகு போல எழும்பிடுவேன். காத்திருந்து பலனடைந்து கழுகு போல எழும்பிடுவேன். நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை. அத்திமரம் துளிர் விடாமல் ஆட்டு மந்தை முதலற்றாலும், அத்திமரம் துளிர் விடாமல் ஆட்டு மந்தை முதலற்றாலும், கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை. Let us bow down our heads, close our eyes and look to our God in prayer. நம் தலைகளை தாழ்த்தி நம் கண்களை கர்த்தர் சமூகத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து ஜெபிப்போமாக. When we sing that our God is faithful, what does it mean to you this morning? நாம் கர்த்தர் உண்மையாக இருக்கிறார் என்று அதை குறித்து நாம் பாடும்போது நம் மனதில் என்ன விதமான சிந்தனை வருகிறது? Is there a sense of fear, a sense of panic that runs through your mind? உங்கள் மனதில் ஒரு பயமும் ஒரு பதற்றமான சூழ்நிலையும் நிலவுகிறதா? Be encouraged. The Bible says that His love for us can never be shaken. தைரியமாக இருங்கள். வேதாகமம் சொல்கிறது அவருடைய அன்பு நம்மை விட்டு என்றும் மாறாததும் விலகாததுமாய் இருக்கிறது என்று. His peace will never depart from us. அவருடைய சமாதானம் நம்மை விட்டு என்றும் கடந்து போகாததாய் இருக்கிறது. If you really believe that God's unshaken love and God's undepartable peace is there around you, sing with us. நீங்கள் உண்மையாகவே நம்புகிறீர்களா கர்த்தருடைய மாறாத அன்பு என்றும் நம்மோடு இருக்கிறது என்று? அப்படியாக இருப்பீர்களே ஆனால் இன்று இந்த நிமிடம் இந்த பாடலை எங்களோடு சேர்ந்து பாடுங்கள். Although you are sitting at your home, நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் அமர்ந்திருக்கலாம். we can still worship God in spirit and truth. நாம் அப்பொழுதும் கூட கர்த்தருக்காக நாம் இந்த பாடலை உண்மையும் விசுவாசத்துடனும் பாடலாம். Faithful, you are faithful, King of kings, Lord of lords, you are faithful. Faithful, you are faithful, King of kings, Lord of lords, I worship you. Let's sing to Him. Faithful, you are faithful, King of kings, Lord of lords, you are faithful. Faithful, you are faithful, King of kings, Lord of lords, I worship you. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I worship you. Faithful, you are faithful, King of kings, Lord of lords, you
are faithful, faithful. You are faithful. King of kings, Lord of lords, I worship you. King of kings, Lord of lords, I worship you. No matter what's going on, our God is faithful. His love for us can never be shaken. Let us ask God to strengthen our hearts, to strengthen our mind through His unshaken love. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the Lord. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the God, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, Father, you are faithful. Your love for us can never be shaken. ஆம் இயேசுவே, நீர் என்றும் மாறாதவரும் உம் அன்பு என்றும் எங்களை விட்டு விலகாததுமாய் இருக்கிறது. Help us to lean on your faithfulness. Help us to lean on your love. உம்மை சார்ந்து நாங்கள் உம் அன்பை சார்ந்து நாங்கள் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இயேசுவே. Accept our worship. எங்களுடைய ஆராதனையை தவிர In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Yes, we have gathered this morning to worship God. நாம் இந்த காலை பொழுதிலே தேவனை துதிப்பதற்கென்று கூடி வந்திருக்கும் பொழுது Isaiah 54 verse 10 says, ஏசாயா 54ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் சொல்கின்ற காரியமானது, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று உன்மேல் மனதுருகுகின்ற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். We must say praise God for this wonderful promise He has given to us. தேவன் நமக்கு கொடுத்த இந்த விசேஷமான உடன்படிக்கைக்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம். Yes, mountains may be shaken. ஆம், மலைகள் விலகி போகலாம். The hills can be removed. பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்து போகலாம். Even this world can be toasted and tormented by this virus. இந்த உலகம் கூட இந்த வைரஸ் மூலமாக அழிக்கப்படலாம். But yet, ஆனாலும் God's unfailing love for you will not be shaken. தேவனுடைய மாறாத அன்பு நம் மீது அவர் வைத்திருக்கின்ற மாறாத அன்பு ஒருபொழுதும் மாறாது. Nor His covenant of peace be removed. அவருடைய சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை ஒருபொழுதும் மாறாது. But He is a God of compassion. அவர் இரக்கம் நிறைந்த தேவன். This thought gives us real power and enthusiasm to worship and thank God.
இந்த சிந்தனையானது நாம் தேவனை உற்சாகமாக துதிக்க நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றது. This promise, let us claim this promise and worship God this morning. நாம் இந்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்து நாம் தேவனை துதிப்போம். Let us worship our God for his unfailable love. தேவனுடைய மாறாத அன்பை நினைத்து நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Let us worship our God for his undepartable covenant of peace with us. எப்பொழுதும் நம்மோடு கூட தங்கி இருக்கின்ற தேவ சமாதானம், அதற்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம். Let's all look to God and thank him and praise him. நாம் தேவனை நோக்கி பார்த்து அவரை துதிப்போம். Gracious God, Heavenly Father, what a joy, what a wonderful experience for us to come to your presence this morning. Lord, we want to thank you, we want to praise you. Thank you, Lord, for the wonderful promise that we have this morning from your word. Lord, you have given us, you have said this word, you have established your word this morning. Lord, we commit this time, we commit our worship time into your mighty hand, of God Jesus. Lord, we thank you, we praise you. Lord, as we worship, Lord, this reason alone is enough for us to praise you and thank you, God. Lord, this word tells us who our God is, what God can do, and what God has done, what God will do. Lord, we thank you for your promise, O God. We thank you for your unfailable love. Lord, we want to thank you, Lord. You have never failed to show your love to us, O God Jesus. You have never failed to show your wonderful grace to us, O God Jesus. You have never failed to show your mercy and kindness and compassion to all of us, O God Jesus. We want to thank you. We want to praise you, Lord. Thank you, Lord, for the wonderful experience that we experience in this world. Yes, Lord, the world is tormented by so many things, but your people are secured. You are the shelter. Lord, you are the one who gives shelter, O God Jesus, to all the people. We want to thank you. We want to praise you. Thank you, Lord, for your, Lord, undepartable covenant of peace. Lord, we enjoy the peace of God in the midst of problems. We enjoy the peace of God in the midst of problems and difficulties. We want to thank you. We want to praise you, Lord, for being with us and blessing us. We thank you. We praise you. We worship you, Lord. We adore you, Lord Jesus. We give you all glory and honor. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let's continue to worship God and thank God. நாம் தொடர்ந்து தேவனை துதிப்போம். This morning, let us pray for the prayer points that we have. நாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஜெப குறிப்புகளுக்காக ஜெபிப்போம். God's special care and healing upon Brother Raghavendra, his wife Chitra, and child who are quarantined in their home. தேவனுடைய விசேஷமான பாதுகாப்பு, விசேஷமான சுகமளிக்கக்கூடிய வல்லமை சகோதரர் ராகவேந்திரா, அவரின் மனைவி சித்ரா மற்றும் பிள்ளையின் மீது இருக்கும்படியாக ஜெபியுங்கள். Pray for their speedy recovery. அவர்கள் சீக்கிரமாக குணமடைய ஜெபியுங்கள். Pray for strength and wisdom to our officers in the government. அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு நல்ல ஞானத்தையும் பலத்தையும் தேவன் தரும்படியாக ஜெபியுங்கள். As they make efforts to control the spread of COVID-19 virus, அவர்கள் இந்த COVID-19 வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கும் பொழுது நல்ல பலன் ஞானத்திற்காக ஜெபியுங்கள். Pray as well for every one of us to follow the advices and stay safe. அதோடு மட்டுமல்லாமல் நாம் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆலோசனையை நாம் ஒழுக்கமாக கடைபிடிக்கும்படியாக ஜெபியுங்கள். Let us also pray for daily laborers. நாம் தொடர்ந்து தினக்கூலி வேலை செய்கின்ற மக்களுக்காக ஜெபிப்போம். Our friends and families who are facing difficulties to meet their needs. அதோடு மட்டுமல்லாமல் நமக்கு தெரிந்த குடும்பங்கள், நண்பர்கள், பிரச்சனைக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். Let us also pray for God's guidance to our students, those who got their results, and for their further studies. எக்ஸாமிலே ரிசல்ட் பெற்ற மாணவர்கள் தொடர்ந்து மேற்படிப்பு மேற்கொள்ள தேவன் நல்ல விதமாக வழிகாட்டும்படியாக ஜெபியுங்கள். We want to praise God for helping them to do well in their exams. தேவன் நல்ல கிருபையான ரிசல்ட்ஸை கொடுத்தபடியால் நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். This morning we should pray to God for his guidance to help them to get good admission in their desired colleges. அது மாத்திரமல்லாமல் தொடர்ந்து அவர்கள் மேற்படிப்பு மேற்கொள்ளும்போது தேவன் அவர்களை நல்லபடியாக வழிநடத்தும்படியாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Let's look to God this morning for all of these prayer points. நாம் வாசிக்கப்பட்ட ஜெப குறிப்புகளுக்காக தேவனை நோக்கி ஜெபத்திலே பார்ப்போம். A wonderful God,
Lord, we want to thank you, we want to praise you, Lord. What a wonderful God that we have, a God who hears our prayers, a God who hears all our supplications, who answers our prayers and petitions according to your will and purpose. Lord, this morning once again we are coming to you with the same kind of confidence, with a greater confidence that you are going to hear our prayer, that you are going to, Lord, do something in the life of your people. Lord, this morning we pray for, Lord, your special care upon Brother Raghavendra and his wife Chitra and the child. Lord, we commit all three of them. Lord, as they are staying at home and taking the treatment, Lord, we pray that you would be with them. Lord, heal them in a special manner. Lord, strengthen them, O God. Let them experience the progressive healing of the Lord Jesus Christ. Let them experience the power and the presence of God in these very difficult times. Lord, Heavenly Father, we pray for their speedy recovery. Enable them to recover soon. And Lord, help them to rejoice. The Lord is good and the Lord has healed us. Lord, this morning we also pray for strength and wisdom for our officers in the government as they make efforts to control the spread of COVID-19 virus. We pray that you would be with them. Lord, whatever the decisions, whatever the implementation that they wanted to bring in order to control this, Lord, issues, Lord, we pray that you would be with them. Lord, use their skill, use their knowledge so that, Lord, they would be able to experience that God is the one who is the healer. Lord, if we pray for all of us, O God Jesus, that we as citizens, we as a people of God, Lord, we live in this community, we live in this society. Lord, help us so that we will also, Lord, follow the advices and stay safely and experience the love of God and the protection of God in our life. Loving Master, this morning we earnestly come before you. Lord, we come before you for our daily laborers. There are so many laborers, Lord, they labor day and night for their survival. Lord, this morning we pray for them. We pray for their daily needs. Lord, we pray for their food. We pray for their shelter. We pray for their daily activities of their life, O God Jesus. Heavenly Father, a God full of compassion, Lord, we pray, we commit all of them into your mighty hand. Meet all their needs and wants, O God Jesus. Even we pray for our family members. We pray for our friends who are facing difficulties in their workplaces, who are facing difficulties without, Lord, proper income. Lord, we commit all of them, O God. Lord, we also pray for our relatives and friends who are, Lord, going through sicknesses after sicknesses, who cannot, Lord, not able to, Lord, get medical treatment. Lord, we pray for their financial needs. Lord, we pray that you would heal them, Lord, in a miraculous manner, O God Jesus. Help them to experience the healing of God in their life, O God Jesus. Help them to experience the God who provides all our needs, even in the difficult situation. Lord, Heavenly Father, we pray for them. Be with them and bless them, O God. Heavenly Father, this morning we pray for your guidance to our students. Thank you, Lord, for helping them to write their 10th and plus 2 exams. Thank you, Lord, for being with them during their exam times. Thank you, Lord, for protecting them. Even now, Lord, we thank you for helping them to do well and get good result, O God Jesus. Even as they, Lord, seeking, Lord, admission to various colleges and various programs for higher studies. Lord, we pray that you would guide them and be with them and meet all their financial needs. And Lord, help them to get what they wanted, which colleges they wanted to study. Lord, help them to get admission, of God Jesus. Heavenly Father, we want to thank you, we want to praise you. We give you all glory and honor. Thank you, Lord, for hearing our prayers. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let us continue to worship God and take part in the table of the Lord. நாம் தொடர்ந்து தேவனை ஆராதித்து அவருடைய பந்திக்குள்ளா கடந்து செல்வோம். Lord's table is a visible representation of God's goodness of the death of the Lord Jesus Christ for our sins. கர்த்தருடைய பந்தியானது தேவன் நம்முடைய பாவத்திற்காக சிலுவையிலே மரித்த அவருடைய அனாதி அன்பை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றது. It reminds of Christ's death and the glorious hope of his return. அது நமக்கு தேவனுடைய மரணத்தையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலையும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றது. Our participation in it strengthens our faith through fellowship with Jesus,
Christ and with the other believers. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு நமக்கு இருக்கின்ற உறவு மற்றும் விசுவாசிகளோடு நமக்கு இருக்கின்ற உறவு அதை பலப்படுத்துகின்ற காரியமாக கர்த்தருடைய பந்தி காணப்படுகின்றது. For I received from the Lord that which I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில், கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim Lord's death until he comes. நாம் இந்த தேவனுடைய சரீரத்தை அப்பமாகவும் ரசமாகவும் பங்கு கொள்ளும்போது அவருடைய மரணத்தை நாம் நினைவு கூறுகின்றோம். Dear brothers and sisters, அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, we welcome you to take part in the table of the Lord. உங்கள் அனைவரையும் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கேற்க நாங்கள் அழைக்கின்றோம். This table of the Lord reminds us that we are his people. தேவனுடைய பந்தி நமக்கு நினைவூட்டுகின்ற காரியம், நாம் அவருடைய ஜனம். When you take part, please remember that you are his child, your daughter, your son. நீங்கள் இதில் பங்கு பெறும்பொழுது நீங்கள் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய காரியம், நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று. You have believed that Jesus died for you. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கின்றீர்கள். And you also have believed that Jesus is sufficient for your life. அது மாத்திரமல்லாமல் இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு போதுமானவர் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கின்றீர்கள். With that same belief and understanding, let us take part in the table of the Lord. அதே விசுவாசத்தோடு கூட நாம் இந்த கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவோம். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Dear God, Heavenly Father, we want to thank you. We want to praise you. Thank you, Lord, for helping us to take part in the table. Thank you, Lord, for helping us to enjoy and rejoice in the power of your resurrection in our life. Lord, we thank you, we praise you for your wonderful promise that you have given to us to anticipate your marvelous, wonderful coming of the Lord Jesus Christ. Lord, help us to remain faithful. Help us to remain obedient to your word. Help us to live for you according to your word. We give you all glory and honor. We pray in Jesus' name. Amen. It's always joy to announce the birthday of dear members. பிறந்த நாள் காண்கின்ற பிள்ளைகளின் பெயர்களை வாசிப்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான காரியம். They face another milestone in their life. அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு தருணம். During this week, some of our dear ones are going to celebrate their birthday. வரப்போகின்ற வாரத்திலே நமக்கு தெரிந்த ஒரு சில பிள்ளைகள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை அனுசரிக்க உள்ளார்கள். On 19th July, Miss Priscilla R. On 22nd July, Mr. Ruben J. On 25th July, Mr. Vincent Churchill. On 25th July again, Mrs. Sophie. These are the dear ones who are going to celebrate their birthday. Dear brothers and sisters, wish you a very happy birthday. May God bless you.
வாசிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் எங்களின் அன்பான பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். Let us look to God for all of them. நாம் அவர்களுக்காக தேவனை நோக்கி ஜெபத்திலே பார்ப்போம். Let us ask God to bless them and be with them as they celebrate their wonderful life. அவர்கள் இப்படியாக அவருடைய வாழ்க்கையின் பிறந்த நாளை கொண்டாடும்பொழுது தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் ஜெபிப்போம். Dear God, Heavenly Father, once again we want to thank you, we want to praise you for helping some of our dear ones to celebrate their birthday during this week. Lord, we thank you, we praise you for your marvelous work in their life. We thank you, we praise you for choosing each one of them, calling each one of them according to your will and purpose, separating them for your purpose. Lord Heavenly Father, this morning we pray for Sister Priscilla as she is going to celebrate her birthday. We pray that you would continue to be with our dear sister and bless her and give her wisdom and knowledge to live for you. Lord, we pray that you would fulfill all her supplications, all her heart's desires, and Lord, help her to lead a life pleasing before you. Lord Heavenly Father, we pray whatever may be her petitions and desires, we ask you to, Lord, bless them. Bless her, O God Jesus. Strengthen her, O God Jesus. Guide her and lead her, O God Jesus. Heavenly Father, this morning we also pray for our dear brother Reuben. Lord, we commit him into your mighty hand. Lord, continue to be with him and bless him. Thank you, Lord, for being with him last year. Thank you, Lord, for the promise that you have given to him that you are going to be with him even in this new year. Lord, crown him with all the blessings and goodness and mercies so that, Lord, he would enjoy the perfect peace of the Lord Jesus Christ in his life. He would enjoy and he would also reap the fruits of his labor, O God Jesus, that he would, Lord, bear fruits for the glory of God. Lord, help him to bring glory and honor to your name by living his life and helping him to, Lord, help him to celebrate, Lord, your faithfulness that you have given to him. Help him to, Lord, acknowledge how good you are, what a mighty God you are. Give him grace and strength to understand and acknowledge all the goodness of God in his life. Lord, this morning we also pray for our dear brother Vincent Churchill. Lord, continue to be with him and bless him and strengthen him, O God Jesus. Thank you, Lord, for his life. Thank you, Lord, for his family. Continue to be with him and bless him. Strengthen him, O God Jesus. Whatever the work, whatever the ministry, whatever the life that, Lord, he wants to live, Lord, we pray that you would strengthen him and bless him. Lord, we pray for his health. Continue to be with him and heal him and strengthen him, O God Jesus. Lord, help him to experience the love of God in this year. Help him to experience the power of God in his life. Lord, we commit his life and be with him and bless him. Lord, அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் கூட அருமையான சிஸ்டர் ஆண்டவரே சோஃபி அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அருமையான சகோதரியை கர்த்தர் நீர் தெரிந்து கொண்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான சகோதரிக்கு கடந்த வருடம் முழுவதும் கர்த்தர் நீர் பாராட்டின எல்லா கிருபைகளுக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. நன்றியோடு போற்றுகிறோம் ஆண்டவரே. இதோ இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையை கொண்டு உம்முடைய வல்லமையை கொண்டு அருமையான சிஸ்டரை நீர் வழிநடத்தி வந்ததுக்காக உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. புதிய வருடம் ஆண்டவரே எப்படியா இருக்க போயிருது என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலும் கூட நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் அவர்களுக்கான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்ததாமே விசேஷ ஞானத்தை கொண்டு விசேஷ பலத்தை கொண்டு ஆண்டவரே நீர் அவர்களை பாதுகாத்து பராமரித்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்து நாங்கள் பார்க்கிறோம். அப்படியாக இந்த வருடம் ஆண்டவரே ஒரு பிரகாசத்தின் வருடமாய், சுகம் நிறைந்த வருடமாய், பாதுகாப்பு நிறைந்த வருடமாய், நன்மை நிறைந்த வருடமாய் நீர் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தர வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளில் ஆண்டவரே யாரெல்லாம் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்களோ ஒவ்வொருவரையும் இந்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்ததாமே விசேஷ கரத்தை கொண்டும் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டும் வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. Amen. Amen. This morning we have a few announcement. காலை பொழுதிலே ஒரு சில அறிவிப்புகள் உண்டு. Dear members, sorry to inform you all that Mr. Peter Prasanna Kumar, the father of Mrs. Sunita Nuthan, had passed away
on 13th July. திரு பீட்டர் பிரசன்னா, திருமதி சுனிதா நூத்தனுடைய தகப்பனார் ஜூலை மாதம் 13ஆம் தேதி கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தது தான் உங்களுடைய வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Pray for God's comfort to Mrs. Sunita's family. தேவ சமாதானத்திற்காக நீங்கள் அந்த குடும்பத்திற்காக ஜெபியுங்கள். Let us look to God in prayer. நாம் தேவனை நோக்கி ஜெபத்திலே பார்ப்போம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்க நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமை நேரத்துக்கான நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீரே ஆறுதலின் தேவன், சமாதானத்தின் தேவன், நம்பிக்கையின் தேவனாய் நீர் காணப்படுகிறீர். இந்த நேரத்தில் விசேஷமாக அருமையான சகோதரி சுனிதா நூதன் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்களுடைய தகப்பனாரை இழந்து தவிக்கூடியதான குடும்பத்தினருக்கு கர்த்தர் ஆறுதலாகவும் பலனாகவும் சமாதானத்தை தருகிறவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படியாக இந்த நேரத்திலும் கூட அவருடைய தாயாருக்காக, அவருடைய சகோதர சகோதரிகளுக்காக, உறவினர்களுக்காக, சபை விசுவாசிகளுக்காக, நண்பர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நீர் ஆறுதல் படுத்த வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கு தேவையான ஆறுதலையும் தேர்தலையும் கர்த்தர் நீர் தந்து அதிசயமாய் வழிநடத்த வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆம் கர்த்தாவே, உம்முடைய சமூகத்திலே அருமையான குடும்பத்தினரை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, தொடர்ந்து நீர் அவர்களுக்கு தைரியத்தை தாரும். தொடர்ந்து நீர் அவர்களுக்கு ஆண்டவரே கர்த்தாவே நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தை தந்து உம்முடைய பாதையிலே உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் நடத்த வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீரே தொடர்ந்து பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். This morning, kindly pay your attention for some of the announcement that we are going to make. இன்னும் மற்றொரு சில அறிவிப்புகள் உண்டு, நீங்கள் தயவு செய்து கூர்ந்து கவனியுங்கள். Join Bible quiz program. நீங்கள் நம்முடைய வேத வினா போட்டியிலே நீங்கள் பங்கு பெறலாம். If you need any help or direction, please contact me. ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு சில உதவியோ அல்லது ஆலோசனை தேவை என்றால் நீங்கள் என்னை அணுகவும். Please set some time to take part on Thursday Bible study. வியாழக்கிழமை நடக்கக்கூடிய பைபிள் ஸ்டடி, அதிலே பங்கு பெற நீங்கள் தயவு செய்து உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி வையுங்கள். Thus far we have studied from Galatians and 1 Thessalonians. இதுவரை நாம் கலாத்தியர் மற்றும் 1 தெசலோனிக்கேயர் பகுதிகளை நாம் படித்துள்ளோம். From coming Thursday 23rd July we will begin to study 2 Thessalonians. வருகின்ற வியாழக்கிழமை 23ஆம் ஜூலை முதல் நாம் 2 தெசலோனிக்கேயர் பகுதிக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம். We offer studies in English, Tamil and in Kannada languages. இந்த வேத வினா போட்டியானது ஆங்கிலம், தமிழ் மற்றும் கன்னட மொழியில் நடைபெறும். If you want to get these study lectures, please contact me. மன்னிக்கவும், இது வேத வினா போட்டி அல்ல, இது வியாழக்கிழமை பைபிள் ஸ்டடி ஆங்கிலம், தமிழ் மற்றும் கன்னட மொழியில் நடைபெறும். உங்களுக்கு இந்த காரியங்களை குறித்த தேவை இருக்கும் என்றால் நீங்கள் என்னை அணுகவும். Keep social distance and mask wearing. நீங்கள் மாஸ்க் அணியுங்கள். Wash your hands. உங்கள் கரங்களை சோப்பினாலே நீங்கள் அவ்வப்போது கழுவுங்கள். And avoid unnecessary loitering during present pandemic situation. தேவையில்லாத வெளியே செல்லக்கூடிய காரியங்களை நீங்கள் தவிர்த்து விடுங்கள். Thank you. Before we listen to the word of God, let's listen to a song by our worship team. கர்த்தருடைய செய்தியை கேட்பதற்கு முன்பாக நம் ஆராதனை குழுவிடமிருந்து ஒரு பாடலை கேட்போம். Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true.
my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. என்னுடைய அருமையான சபையின் மக்களே, இந்த காலை நேரத்திலே தேவனுடைய செய்தியை உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வருவதிலே நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். My beloved church members, this morning I'm so glad to bring before you the sermon of God. கடந்த வாரத்திலே நாம் இந்த தலைப்பிலே நாம் செய்தியை தியானித்தோம். அதாவது அழிவிலிருந்து அழகுக்குள்ளாக கடந்து போகின்ற ஒரு அனுபவம் என்று நான் எடுத்து சொன்னேன். The last week we meditated upon the sermon was devastation to destruction. Devastation to decoration. இந்த வாரத்திலே நாம் அதே தலைப்பிலே, ஆனால் எப்படி இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக நாம் கடந்து போய் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையோ நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையோ அழிவுக்குள்ளாக போகிற பொழுது எப்படி நம்மை தயார்படுத்தி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் தோற்றத்தை மாற்ற முடியும் என்று நான் பேச ஆசைப்படுகிறேன். This morning I would like to talk to you all about the process what we need to undergo to change our lives from devastation to decoration. It could be our personal life or our family life. நான் கடந்த வாரத்தில் பேசின பொழுது எப்படி அமெரிக்க தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூயார்க் பட்டணத்தில் இருந்த இரட்டை கோபுரம் எப்படி சாய்க்கப்பட்டது, அது எப்படி மீண்டுமாக கட்டப்பட்டது என்று நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைத்தேன். The last week I did bring before you all about how the Twin Towers of New York was destroyed and how it was brought back to beauty again. அப்படியாக என்னுடைய செய்தியை கொடுத்து முடிகிற வேளையில் உங்கள் மத்தியிலே நான் கொண்டு வந்து முடித்த காரியம் என்னவென்றால், நம்முடைய வாழ்க்கையின் தன்மை நிலைமை, நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையின் தன்மை நிலைமை மாற வேண்டுமே என்றால் நாம் திட்டமிட வேண்டும், அதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்த வேண்டும். திட்டமிடுதலும் செயல்படுதலும் இருக்கிற பட்சத்தில் நமக்கு நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும் என்று நான் சொன்னேன். So the last week I told you all that if in our personal lives we have to change from devastation to decoration, if that stage has to change, then we need to plan and execute to reach that success level. ஆக இந்த நாளிலே ஆயத்தமும் அந்த ஆயத்தத்தை செயல்படுத்தும் விதமும் என்கின்ற அந்த தலைப்பிலிருந்து என்னுடைய எண்ணங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். So today I would like to bring before you all the topic about planning and executing towards being successful. கடந்த வாரத்திலே நான் பேசின பொழுது 4 காரியங்களை சொல்லி, இந்த 4 காரியங்களையும் நாம் செய்கிற பட்சத்தில் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் குடும்ப வாழ்க்கையும் அழிவிலிருந்து அழகுள்ளதாக மாறும் என்று நான் சொன்னேன். The last week I brought before you all 4 principles wherein if we could follow that, we could have our lives being changed from devastation to decoration. அப்படியாக ஆலோசனையாக உங்கள் மத்தியிலே நான் நெகேமியாவின் வாழ்க்கையிலே நடந்த காரியங்களை வைத்து அதிலிருந்து 6 கொள்கைகள் இல்லை என்றால் 6 தன்மைகள் நமக்கு வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன். And we saw about 6 life skills from the life of Nehemiah. 6 சித்தாந்தங்கள் என்று கூட நாம் அவைகளை சொல்லலாம். We could also call them as 6 principles. இந்த 6 சித்தாந்தங்களை நான் வேதத்தின் அடிப்படையிலிருந்து வரப்போகிற நாட்களிலே உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச இருக்கிறேன்.
And in the coming days, I would like to talk to you all about these 6 principles. இந்த நாளில நம்முடைய வாழ்க்கையை திட்டமிட்டு செயல்படுத்த விரும்புகிற நேரத்தில் முதலாவது சித்தாந்தம் நான் சொன்ன காரியம் நெகேமியா சூழ்நிலையை குறித்து அவன் மிகவும் சங்கடப்பட்டான், கலங்கினான் என்று நான் சொன்னேன். And I also brought before you all the fact that Nehemiah grieved and was sorrowful. அவன் துக்கப்பட்டான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. The verse says that he was grieved. அவன் எதற்காக துக்கப்பட்டான்? Why was he grieved? எருசலேம் எப்படியா இருந்தது என்று அவன் அறிவான். எருசலேம் இப்பொழுது எப்படியாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறான். இப்படி இருந்த எருசலேம் இப்படியாய் மாறிவிட்டதே என்று அவன் துக்கப்பட்டான். பிரியமானவர்களே, Nehemiah knew how the city of Jerusalem was, and when he got to know how the city of Jerusalem is, he was grieved about it. இந்த நாளிலே முதலாவதாக உங்களுடைய வாழ்க்கை, தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இன்றைக்கு நீங்கள் எப்படியாக இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்று நான் அழைக்கிறேன். Today I would like that each of you think about your state of life. How is it? இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களில் எத்தனை பேர் மதுவுக்கு அடிமையாக இருக்கிறீர்கள்? சற்று யோசித்து பாருங்கள். Those of you who are listening to my sermon right now, how many of you are addicted to alcohol? Think about it. எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்க்கை துணைக்கு துரோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? How many of you have betrayed your life partner? எத்தனை பேர் குடும்பத்திலே ஒற்றுமை சீர்குலைந்து போவதற்கு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? How many of you have been the reason for breaking of the unity in family? எந்த அளவிலே உங்கள் பலவீனங்கள் உங்கள் பெற்றார்களை, உங்கள் புருஷனை, உங்கள் மனைவியை, உங்களுடைய பிள்ளைகளை பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது? To what extent of your weakness has actually harmed your children, your parents and your spouse? நீங்கள் அதை நினைத்தால்தான் நீங்கள் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என்கின்ற காரியத்தை உங்களால் உணர முடியும். Only if you think about it, you will be able to realize how God would want you all to be like. ஆண்டவர் எதை விரும்புகிறார் என்னிடத்துல? What is it God is expecting from me? நான் ஒரு ஊழியக்காரன். I am a servant of God. நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். I am involved into ministry. வேத வசனங்களை அதிகமாக வாசித்து வியாக்கியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். I read the word of God and meditate upon it much. இத்தனை விதமான காரியங்களை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறபடியினாலே என் வாழ்க்கையிலே என் தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியங்களை நிறைவேற்றுகிறேனா என்பதை நான் யோசிக்க வேண்டும். Just because I am involved in all these things, I still need to think about the fact that am I actually doing the thing that God is expecting of me? அநேக உலக நாடுகளுக்குள்ளாக கடந்து போய் தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்துரைக்கின்ற ஸ்லாக்கியத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன். I have got the privilege to share the word of God to different parts of the country. அவைகள்தான் ஆண்டவர் இடத்தில் எதிர்பார்க்கிறாரா? Is that what my God is expecting of me? ஆண்டவர் எதை எதிர்பார்க்கிறார் என்று நான் உணர்கிற பட்சத்தில் தான் நான் எப்படியாக இருக்கிறேன் என்பதை நான் யோசித்து பார்த்து துக்கம் அடைய முடியும். Only when I think about the fact that what is God expecting of me, I can grieve about it and think about the fact what God wants of me. பவுலடியார் ரோமாபுரிக்கு எழுதின நிருபத்தை நீங்கள் எல்லாரும் அறிவீர்கள். The servant Paul, what he wrote to the city of Rome, all of you would have been aware. அந்த புத்தகத்திலே, அந்த நிருபத்திலே முதல் 11 அதிகாரங்களை அவர் ஆழ்ந்த இறையியலை மையமாக வைத்து எழுதுகிறார். The book of Romans, the first 12 chapters concentrate more about the theological part of it. பிறகு 12வது அதிகாரத்திற்குள்ளாக வருகிற பொழுது அந்த அந்த போதனைகளினாலே அந்த விதமான வேத ஞானத்தினாலே அந்த இறையிலினாலே என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறார். Particularly in chapter 12, Paul talks about the theology based upon the knowledge, particularly how the life needs to be like. ஒருவேளை ஒரு திருமண வீடு என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். Perhaps just think it's a wedding house. அந்த திருமண வீடு எப்படியாக காட்சியளிக்க வேண்டும் என்று நாம் நிச்சயமாக நினைப்போம். We will have an idea of what the wedding house should be like. அப்படியாகவே துக்க வீடு என்றால் அந்த துக்க வீடு எப்படியாக காட்சியளிக்கும் நமக்கு ஞானம் இருக்கிறது அவைகளை குறித்து சிந்திப்பதற்கு.
And similarly, if it's a mourning house, we also have an idea what it would be like. தேவனுடைய இறை இயலும் நல்ல வார்த்தைகளும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பட்சத்துல அவன் வெளியரங்கமாக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று 12வது அதிகாரத்திலே அவர் ஆரம்பிக்கிறார். With the theology and the knowledge of God, we will know exactly what is God expecting in Romans chapter 12. 12வது அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன். I would like to read for you Romans 12 verses 1 and 2. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். இந்த அருமையான பகுதியில பவுலடியார் நாம் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார், தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார். பிரியமானவர்களே, in this beautiful passage, Paul brings out very nicely what is the desire of God that he expects from us. முதலாவதாக அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? Firstly, what is it that Paul is telling us? நான் புத்தியுள்ள ஆராதனையை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். We must do a spiritual worship. இரண்டாவதாக அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், நான் புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்கிற பொழுது தேவனுடைய சித்தம் நன்மையும் பிரியமும் பூரணமான சித்தம் என்னதென்று நான் பகுத்தறிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். And when we are involved into the spiritual worship, we will be able to understand the will of God that is good, acceptable and perfect. ஆக நான் புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்கிற பொழுது தேவனுடைய பரிசுத்தமும் பூரணமும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளுகிற பொழுது என் வாழ்க்கையில் என்ன ஏற்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, so when we offer a spiritual worship and when we know what is the good, holy, acceptable and perfect plan of God, 3 காரியங்கள் நடைபெறுவதாக இங்கே வாசிக்கிறோம். முதலாவதாக என்னுடைய சரீரத்தை தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். We see 3 important facts here. First, we must dedicate our bodies as a living sacrifice to God. இரண்டாவதாக என்னுடைய சரீரத்தை நான் பரிசுத்தமாக ஆண்டவருக்கு முன்பாக நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். Secondly, also presenting our body as holy before God. மூன்றாவதாக என் சரீரத்தை கர்த்தர் பிரியப்படுகிற அளவிலே என் சரீரத்தை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். And also present your bodies acceptable before God. நன்றாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். Please look into it with. இந்த 3 காரியங்களை கர்த்தர் நம்மிடத்திலே உங்களிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார். And these are the 3 things which God is expecting from you and me. இந்த 3மே என்னுடைய சரீரத்தை சார்ந்ததாய் இருக்கிறது. All these 3 things are pertaining to our body. நான் சரீரம் என்று சொல்லுகிற பொழுது என்னுடைய நடை, உடை, என்னுடைய ஆபரணங்கள், என்னுடைய எல்லா காரியமும், என்னுடைய நான் எப்படியாக மக்கள் முன்பாக நிற்கிறேன், அது தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டும். When I say that it's about the body, it includes our body posture, our attire and the way we present ourselves in front of everyone. பிறகு இரண்டாவதாக அடுத்த காரியத்தை இங்கே எப்படி சொல்லுகிறார் என்றால், உங்களுடைய மனம் புதிதாக வேண்டும், உங்கள் மனம் புதிதாகி மறுரூபமாக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். And secondly, we see about the mind, renew your mind and be transformed. இது மிகவும் அவசியமான ஒரு காரியம் பிரியமானவர்களே. And this is a very important fact, my dear ones. உங்கள் சரீரங்களை இப்படியாக ஒப்புக்கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது என்னுடைய மனம் புதிதாகாதபடிக்கு என்னுடைய சரீரத்தை மாத்திரம் வெளிவேஷமாக நான் ஒப்புக் கொடுப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. When we talk about offering our body as a spiritual sacrifice, there is quite a possibility that we actually don't offer our mind.
சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக இங்கே நம்முடைய கல்லூரியிலே ஒரு குடும்பத்தினர், ஒரு புருஷனும் மனைவியும் படித்து கொண்டிருந்தார்கள். A couple of years back in our school, there were a couple studying here. ACPL படித்து கொண்டிருந்தார்கள். They were studying in ACPL. அவர்களுக்கு ஒரு மகள் இருந்தாள். And they had a daughter. ஒரு நாளிலே அவள் என்ன செய்தாள் என்றால், And one particular day what she did was, வீட்டிலே இருந்த 2 டவல்களை எடுத்துக்கொண்டாள். she took 2 towels which were in the house. ஒரு டவலை தன்னுடைய சரீரத்தை சுற்றி புடவை போல சுற்றி கொண்டாள். With one towel she wrapped herself like a sari. முகத்திலே நிறைய பவுடர் போட்டுக்கொண்டாள். And she applied a lot of powder on her face. உதட்டிலே லிப்ஸ்டிக் இட்டுக்கொண்டாள். She applied lipstick on her lips. பிறகு மற்றொரு டவலை எடுத்து தன்னுடைய தலையை மூடிக்கொண்டாள். And with another towel she covered her head. அந்த சிறுமியினுடைய சிறு பிள்ளையினுடைய தாயார் இங்கே அலுவலகத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே, And when the daughter of that mother was working in the office here, இந்த சிறு பெண் வந்து சொல்லுகிறாள், this small little girl came and told, அம்மா இப்பொழுது என்னை பார்த்தால் நான் ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்ணை போல இருக்கிறேனா என்று கேட்டாள். Mom, if you look at me now, do I look like a Christian girl? அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம்? What does that mean? கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்று ஒரு தோற்றம் இருக்கு. Which means Christians have a particular appearance. அது வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸா இருக்கலாம், கலர் ட்ரெஸ்ஸா இருக்கலாம். It could be a white attire or a colorful one. அது ஜிப்பாவாக இருக்கலாம், அங்கியாக இருக்கலாம். It could be a kurta or it could be a lungi. இல்லை என்னை போல ஷர்ட் பேண்ட் போட்டு டை கட்டலாம். Or it could be a formal dress like mine, like a shirt, pant and a tie. அந்த தோற்றம் மாத்திரம் அது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம். The appearance alone is not the thing that is acceptable to God. அந்த தோற்றம் எங்கிருந்து வர வேண்டுமே என்றால், மனம் புதிதாக்கப்பட்ட மறுரூபமான ஒரு அனுபவத்தை நான் பெற வேண்டும். From where does this outer appearance come from? It should appear from the renewal of our mind and our mind being transformed. ஆக இதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தம். So this is the will of God. ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன? What is God's will? என் சரீரத்தை நான் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். To offer my body as a living என் மனம் sacrifice. புதிதாக வேண்டும். My mind must be என்னுடைய renewed. மனம் புதிதானபடியினாலே, என் மனம் பரிசுத்தமானபடியினாலே நான் மறுரூபமாக இந்த பூமியிலே காணப்பட வேண்டும். When my mind is renewed, my mind will be holy and I will undergo a transformation in my mind. இதுதான் ஆண்டவரின் சித்தமாய் இருக்கிற பட்சத்திலே, Now this being the will of God, நான் எப்படி இருக்கிறேன் என்று என்னை குறித்து நான் யோசித்து பார்க்கிற பொழுது, when I analyze how I am right now, ஐயோ நான் இப்படியாக இருக்கிறேனே, oh my, I am this way right now. நான் இப்படியாக இருக்கிறேனே. I am this way right now. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அதை உணர்ந்தான் பிரியமானவர்களே. The prophet of Isaiah realized that, my dear ones. தேவனுடைய வார்த்தையை போதித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நான், தீர்க்கதரிசியாக இருக்கக்கூடிய நான் அசுத்த உதடுகளோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறேனே என்று சொல்லி ஐயோ நான் அதமானேன் என்று சொன்னான். The prophet Isaiah realized that how sinful he was, so he said that I am a man with unclean lips, woe to me. அந்த துக்கம் எனக்குள்ளாக வர வேண்டுமே என்றால், என் ஆண்டவர் எப்படியாக நான் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார், நான் எப்படியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்கின்ற அறிவு எனக்கு வேண்டும் பிரியமானவர்களே. If that grief has to seep inside of me, I need to first understand what is my state now and what is God expecting of me. பவுலடியார் இந்த போதனையை எதன் அடிப்படையிலே சொல்லுகிறார் என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும். On what basis is Paul talking about this? We need to understand that. பவுலடியார் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்திலிருந்து அவர் பேசுகிறார். Paul is talking about all these things based on his experiences in life. பவுலடியாருடைய வாழ்க்கையை இரண்டாக பிரிப்போம் என்றால், பவுலடியார் தன்னுடைய சொந்த சித்தத்திற்கு இணங்க வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை, பிறகு தேவனுடைய சித்தத்திற்கு இணங்கி வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை என்று இரண்டாக நாம் பிரிக்கலாம். If we have to think about the life of Paul, we could separate that into 2 different segments. The one in which he leaned on his own principles, and in another he leaned on the principles of God. பவுலடியார் தன்னுடைய சொந்த சித்தத்திற்கு, தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்திற்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த வாழ்க்கை அது அசிங்கமான அழுக்கான வாழ்க்கை. The life which Paul led leaning on to his own principles and desire was a life filled with sin. It was a devastating life. அவருடைய வாழ்க்கை அப்படியாக அழகற்ற ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தது. அது அவர் துக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக. So his life was of a devastating one. It
So that made him grieve about it. நீங்கள் என்னை பார்த்து கேட்கலாம், இதை நான் எங்கிருந்து அறிந்து கொண்டேன் என்று ஒருவேளை நீங்கள் என்னை பார்த்து கேட்கலாம். You might ask me, from where did I understand these stuffs? பவுலடியார் தன்னுடைய வாழ்க்கை குறித்து, தன்னுடைய சாட்சியை குறித்து 2 இடங்களிலே சொல்லுகிறார். அந்த இரண்டையும் நான் உங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். Paul talks about his testimony in 2 places, and I would like to bring that before you all. அப்போஸ்தலர் நடபடிகளின் புஸ்தகம் 22வது அதிகாரம் 4 முதல் 11 வசனங்கள், அதை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், If you have to read the book of Acts chapter 22 verses 1 to 4, I persecuted this way to the death, binding and delivering to prison both men and women, as a high priest and the whole council of elders can bear me witness. From them I received letters to the brothers, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. As I was on my way and drew near to Damascus about noon, a great light from heaven suddenly shone around me. And I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? And I answered, Who are you, Lord? And he answered to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Now those who were with me saw the light, but did not understand the voice of the one who was speaking to me. And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said to me, Rise and go to Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do. And since I could not see because of the brightness of that light, I was led by the hand by those who were with me and came into Damascus. நான் இந்த மார்க்கத்தாராகிய புருஷரையும், இந்த மார்க்கம் என்று சொல்லுகிறது கிறிஸ்தவ, நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற இந்த மார்க்கத்தாராகிய புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் கட்டி சிறைச்சாலைகளில் ஒப்புவித்து மரண பரியந்தம் நான் துன்பப்படுத்தினேன். அதற்கு பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பர்கள் யாவரும் சாட்சி கொடுப்பார்கள். அவர்கள் கையிலே நான் சகோதரருக்கு நிருபங்களை வாங்கி கொண்டு தமஸ்குவில் இருக்கிறவர்களுக்கும் தண்டிக்கப்படும்படிக்கு அவர்களை கட்டி எருசலேமுக்கு கொண்டு வரும்படி அவ்விடத்திற்கு போனேன். அப்படி நான் பிரயாணப்பட்டு தமஸ்குவுக்கு சமீபமான போது மத்தியான வேளையிலே சடுதியாய் வானத்திலிருந்து பேரொளி உண்டாக்கி என்னை சுற்றி பிரகாசித்தது. நான் தரையிலே விழுந்தேன். அப்பொழுது சவுலே, சவுலே, நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று என்னுடனே சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன். அதற்கு நான், ஆண்டவரே, நீர் யார் என்றேன். அவர், நீ துன்பப்படுத்துகிற நசரேயனாகிய இயேசு நானே என்றார். என்னுடனே கூட இருந்தவர்கள் வெளிச்சத்தை கண்டு பயமடைந்தார்கள். என்னுடனே பேசினவருடைய சத்தத்தையோ அவர்கள் கேட்கவில்லை. அப்பொழுது நான், ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றேன். அதற்கு கர்த்தர் எழுந்து, தமஸ்குவுக்கு போ, நீ செய்யும்படி உனக்கு செய்யும்படி நியமிக்கப்பட்டதெல்லாம் அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் என்றார். பிரியமானவர்களே, நீங்கள் 26வது அதிகாரம் 9 முதல் 18 வசனங்களை நீங்கள் வீட்டிலே வாசித்து பாருங்கள். My dear ones, if you could read Acts chapter 26 verses 9 to 11 at home. நீங்கள் இந்த 2 பகுதியை வாசிப்பீர்கள் என்றால், பவுலடியாருடைய பழைய வாழ்க்கை, அழிவின் வாழ்க்கை, அழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை, அவர் துக்கப்படுவதற்கு முன்பாக எப்படி இருந்தது என்று நாம் உணரலாம். If you had to read these 2 passages, you will be able to understand Paul's will-led life. So that was before his grief. Then you will be able to understand that. முதலாவதாக விசுவாசிகளை துன்பப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். Firstly, we read that he was persecuting the Christians, the believers. இரண்டாவதாக, அந்த நாட்களிலே இருந்த மத வைராக்கியம் கொண்ட மிருகங்களுடைய கைப்பாவையாக, அவர்களுடைய ஆயுதமாக அவர் இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். And secondly, we also see that he was an instrument behind these religious fanatics. So he remained as an instrumental of religious fanatics. அதே நேரத்திலே ஆண்டவர் அதை எப்படியாக சொல்லுகிறார். அவனிடத்திலே பேசுகிற பொழுது, நீ என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய், நீ என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று சொல்லுகிறார். And when Jesus spoke to Paul, Jesus said, you are persecuting me, you are persecuting me. இந்த பகுதி நான் அதிகமாக உட்கார்ந்து யோசித்தேன். I meditated upon this much. சபையை அவர் விசுவாசிகளை துன்பப்படுத்தினபடியினாலே இயேசுவானவர், நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொன்னாரோ என்று நான் யோசித்தேன். I was thinking about this fact that it could be that because Paul persecuted the Christians, Jesus could have told, you are persecuting me.
அதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. There are more possibilities for these, my dear ones. ஆனால் என்னுடைய உள்ளத்திலே ஆவியானவர் உணர்த்தின காரியம் என்ன தெரியுமா? But the thing which the Holy Spirit revealed to me is, பெஞ்சமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்த பவுலே, Paul, who belongs to the tribe of Benjamin, கமாலியலின் பாதத்திலே உட்கார்ந்து பழைய ஏற்பாட்டை எல்லாம் நன்றாக படித்தவனே, the one who sat at the footstool of Gamaliel and read all the Old Testament, பரிசேயனே, you Pharisee, கிறிஸ்துவை குறித்து நன்றாக அறிந்திருக்கிறாயே, you the one who knew very well about the Christians, ஆனால் இயேசுவாகிய நான், குமாரனாகிய இயேசுவாகிய நான் தான் கிறிஸ்து என்று ஏன் உணராமல் இருக்கிறாய் என்று துக்கப்படுத்தினார். என்ற அளவிலே அவர் துக்கத்திற்குள்ளாக கடந்து போகிறார். And he could be so intensified with the grief that he did not know that Jesus is the Son of God. சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக, a couple of years back, நான் மனநலம் குன்றிய ஒரு இல்லத்திலே நான் இருந்து கொண்டிருந்தேன். When I was in a low state of my spirit, அப்படியாய் நான் அங்கு இருந்த பொழுது நான் ஏதோ மனநலம் குன்றி போனேன் என்று தவறாக நினைக்க வேண்டாம். Please do not think that I was in a low spirit. அது சிறு பிள்ளைகள் மனநலம் குன்றி mentally retarded என்று சொல்வார்கள். அந்த பிள்ளைகள் தங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு. I was with those children who are mentally challenged. அங்கே அழகான ஒரு பெண் பிள்ளை உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். There was this one beautiful young girl. ஆனால் அவளுடைய மனநிலை குன்றி போய் இருக்கிறது. But she is mentally challenged. அவளுக்கு பக்கத்திலே தாயார் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And beside her, her mother was sitting. அந்த தாயார் வீடுகளிலே போய் பாத்திரம் எல்லாம் தேய்த்து தன்னுடைய அடுத்த பிள்ளைகளை கவனிக்கக்கூடிய மிகவும் கடினமான ஒரு பணியிலே இருந்தவள். And the mother was engaged in doing daily chores in different houses, so that's how she took care of this child. அந்த தாயார் அழுது கொண்டே இருந்தாள். And this mother was weeping. எதற்காக அழுதாள் தெரியுமா? Do you know why she was crying? இது நான் பெற்ற பிள்ளை, நான் தான் தாய் என்று இந்த பிள்ளைக்கு தெரியவில்லையே என்று அழுதாள். Oh, this is the daughter that I begat, but she never knows that I am the mother. வாய் நிறைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து அம்மா என்று இந்த பிள்ளை என்னை கூப்பிடாதா என்று நினைத்து அழுகிறாள். Many times I have moaned that, will my child ever be able to call me from the depth of her heart as mommy? அப்படிதான் இயேசுவானவர் இங்கே துன்பப்பட்டார். That is exactly the same way that Jesus was. பரிசேயனே, Pharisee, கமாலியலின் பாதத்தில் உட்கார்ந்து படித்தவனே, the one who sat with Gamaliel and learned பெஞ்சமின் கோத்திரத்தானே, the one from the tribe of Benjamin, எல்லா பழைய ஏற்பாட்டின் காரியங்களை அறிந்தவனே, the one who knows in and out of the Old Testament, கிறிஸ்துவை குறித்த ஞானத்தை பெற்றவனே, the one who also has knowledge about Jesus நானே Christ. கிறிஸ்து என்று நம்ப முடியாதா உன்னால்? But why can't you believe that I am the Jesus Christ? ஆண்டவரே என்று நீ அழைக்க மாட்டாயா? Won't you confess, oh Lord? இயேசு துன்பமாக துக்கமாக அங்கே காணப்படுகிறார் பிரியமானவர்களே. Jesus was grieved at that point of time. பிறகு என்ன சொல்கிறார் என்றால், அடுத்த வார்த்தை மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை நாம் யோசிக்க வேண்டும். And we must analyze about this next important thing. அந்த சவுலாகிய பவுலை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ முள்ளிலே உதைக்கிறது உனக்கு கடினம் என்று சொல்லுகிறார். And looking at Saul, Jesus said, it is difficult for you to kick against the goads. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? அந்த என்ன முள்ளது? What does that mean? அந்த நாட்களிலே பார்க்கிற பொழுது உழவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், தங்களுடைய எருதுகளின் காலில ஒரு குறிப்பிட்ட கூரா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம், முல்லை போன்ற ஒரு ஆயுதத்தை அங்கே அவர்கள் குத்தி வைத்திருப்பார்கள். In those days, when they eat, they keep a pointed part of a bone. அந்த முள் அங்கே இருக்கிற வரையிலே பார்க்கிற பொழுது இந்த எருதுகள் எஜமானன் சொல்லுகிற வண்ணமாகவே போய் கொண்டிருக்கும். So as long as the bone is there, the animal will move in the way of the master. ஒருவேளை அந்த எருதுகள் அப்படி எஜமானனுடைய உத்தரவின்படி போகவில்லை என்றால், அந்த முள்ளை அவன் அழுத்துகிற பொழுது அதனுடைய வேதனை அதிகமாகும். And if the animal doesn't go that way, and the master would press on the yoke, and then it would go harder. இந்த நேரத்திலே பவுலடியாருக்கு என்ன வேதனை இருந்தது எனக்கு தெரியாது. I do not know what is the actual pain that Paul was going through. அவனுக்கு அதிகாரம் இருந்தது. He had power. அவனுக்கு prominence இருந்தது. He had prominence.
எல்லாம் இருந்தாலும் கூட ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவனுடைய வாழ்க்கையில அங்கே முள் அவனை உறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. Though he had everything, there was something that was pricking him. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ ஏன் மீண்டும் 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 கடந்து வந்து அந்த முள்ளின் மேல் உன்னையே உதைத்துக் கொண்டு உன்னை துன்பப்படுத்திக் கொள்கிறாய்? And God says, why is it that every time you keep coming over and falling yourself against this thorn and hurting your own self? சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், If I have to sum it up, ஏன் உன்னையே துன்பப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாய்? why are you grieving your own self? நீ செய்கிற காரியம், The things that you do, வசனங்களை அறிந்தும் அந்த வசனத்தின் கர்த்தாவை அறியாத ஒரு காரியம். though you know the words, you do not know the depth of those words. வழியிலே கடந்து போகிறவர்கள், நல்ல வழியிலே கடந்து போகிறவர்களை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறாயே, உனக்கும் அந்த வழி தெரியவில்லை, அந்த வழியிலே போகிறவர்களையும் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறாயே. You are destroying people who are actually going in the right path. You do not understand it neither, and you are destroying them as well. ஏன் உன்னையே நீ அழித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்? Why are you destroying your own self? இதுதான் அவனுடைய பழைய வாழ்க்கை. This is his old life. அந்த பழைய வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு அதிகமான துக்கம் இருந்தது. He was much grieved about his old life. ஆனால் வெளியிலே நாம் அதை பார்க்க முடியவில்லை. But we cannot see this in his external அதுதான் self. உண்மையாகவே காணப்பட்டதாக நான் இங்கே பார்க்கிறேன் பிரியமானவர்களே. This is what is the actual truth. This is what I analyze. சரி, இப்பொழுது நாம் அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக கடந்து போக இருக்கிறோம். Now let's get into the next segment. அது என்ன? What is it? அவன் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்த பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன? What are the changes that came into the life of Paul after he got to know about the principles of God? அவனுடைய சித்தத்திலே இருந்து தேவனுடைய சித்தத்திற்குள்ளாக போகிற அந்த இடைவெளியிலே அவன் துக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே. There must have been a transition when he moved from his will towards the will of God. ஐயோ, நான் இவ்வளவு நாள் இப்படி வாழ்ந்து விட்டேனே. Oh my, how could I live like this? இவ்வளவு நாட்களாக என் தேவனை உணராமல் போய் விட்டேனே. So many days I never realized about my great God. அதுதான் இங்கே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். That is what we are seeing here. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மாற்றம் வருவதை இங்கே பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே. And we see that there is a great change which is coming over in his life. முதலாவதாக வாசித்த அதே பகுதிக்குள்ளாக நடபடிகளின் புஸ்தகம் 22 26 அதிகாரங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் கடந்து போவீர்கள் என்றால், அங்கே ஆண்டவர் அவனை என்ன சித்தத்திற்காக அழைத்திருப்பதாக சொல்லுகிறார். விசேஷமாக 26வது அதிகாரத்திலே இதை குறித்து நாம் நிறைய வாசிக்கலாம். In Acts chapter 26 we can actually read for what purpose exactly the Lord had called Paul. இயேசுவானவர் அவனிடத்திலே பேசுகிற பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த மார்க்கத்தாரை நீ உருவாக்குவதற்காக, இந்த மார்க்கத்தாரை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறாயே, அந்த மார்க்கத்தாரை நீ உருவாக்குவதற்காக நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன். The Lord is telling Saul that the people whom you are destroying, I'm going to call you that you might create those kind of people yet again. இரண்டாவதாக என்ன சொல்லுகிறார்? Secondly, the Lord says, நீ பரிசேயருக்கும் சதுசேயருக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஆயுதமாக இவ்வளவு நாள் இருந்தாயே, ஆனால் உனக்கு தெரியுமா, நீ எனக்கு ஏற்ற பாத்திரமாக, என்னுடைய ஆயுதமாக இந்த பூமியிலே உழைக்க வேண்டும் என்று நான் சித்தம் வைத்திருக்கிறேன் என்று வெளிப்படுத்துகிறார். And secondly, the Lord reveals to him that he would remain as an instrumental of eternal God and that he would be a worthy vessel in the hands of God. நீ அதிகாரிகளையும் ஆசாரியர்களையும் நீ அதிகமாக கனப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாய், ஆனால் என்னுடைய ஆசை நீ தேவனை கனப்படுத்த வேண்டும் என்பது. You have been honoring the authorities and the Pharisees, but my desire is that you honor God. இப்பொழுது நீ எல்லாருக்கும் ஒரு சாபமாக, எல்லாரையும் துக்கப்படுத்துகிறவனாக, எல்லாரையும் வேதனைப்படுத்துகிறவனாக, உன்னையே வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவனாக இருக்கிறாய், ஆனால் உன்னை நான் ஆசீர்வாதமாக மாற்ற விரும்புகிறேன். You have been a curse and a pain to others and your own self, but I would want to make you a blessing to others. நான் இப்படியா இருந்து கொண்டிருக்கிறேன், என் தேவன் இப்படியாக சித்தம் வைத்திருக்கிறார். இது என்னுடைய சித்தம், நான் இப்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், இது தேவனுடைய சித்தம், நான் இப்படியாக வாழ வேண்டும் என்கின்ற காரியத்தை அவன் இப்பொழுது அலசி யோசித்து பார்க்கிறான். Now this is how I have been living and this was my will, but this is the will of God and this is what God is expecting of me. So Paul is analyzing his situation now. அதன் விளைவாக
அந்த அந்த இரண்டு காரியத்தையும் அவன் அலசி பார்த்ததன் விளைவாக அவனுக்குள்ளாக நிச்சயமாக துக்கம் புறப்பட்டு வந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் பிரியமானவர்களே. Because he has been analyzing his life, I'm sure that he would have been grieved about his life. இதை நான் எப்படி சொல்லுகிறேன் என்றால், How can I say that so confidently? அவன் தமஸ்குக்கு போகிற பாதையிலே போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது, On the way to his journey towards Damascus, அவன் கீழே விழுகிறான். he falls down. அவன் கீழே விழுந்த உடனே When he fell down, அங்கே பல காரியங்கள் நடந்ததாக நீங்கள் வாசிக்கிறீர்கள். அதை குறித்து நாம் அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்பொழுது. we read that there are many events that happened and we are not going to analyze about that. ஆனால் ஒரு காரியம், But one thing, நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொன்ன உடனேயே அவன், ஆண்டவரே நீர் யார் என்று கேட்கிறான். but right when Jesus said that I am Jesus of Nazareth whom you are நீ persecuting, துன்பப்படுத்துகிற இயேசு என்று சொன்ன உடனேயே அடுத்ததாக அவன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா? do you know what's the next thing then Saul said? நான் என்ன செய்ய நீர் விரும்புகிறீர் ஆண்டவரே? What shall I do, Lord? நான் என்ன செய்ய நீர் விரும்புகிறீர்? What shall I do? அங்கே அவன் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. He didn't take time when he realized that. நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் அந்த இடத்துல அவன் கண்ணீரோடு சொல்லியிருப்பான், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீ சித்தமாய் இருக்கிறீர்? I definitely believe that he would have been grieved and he would have told, what shall I do, Lord? இவ்வளவு நாட்கள் நான் என் சித்தத்தின்படி வாழ்ந்து அழிவுள்ளவனாக, அழுக்குள்ளவனாக, அசிங்கமானவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். என்னை அழகுள்ளவனாக நீர் மாற்றுவதாக வாக்கு கொடுக்கிறீரே சுவாமி, நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். So many years of my life I have been leading a devastating and a dirty life. அந்த Lord, துக்கம் what shall I do, Lord? அந்த துக்கம் அவனுக்குள்ளாக வருவதற்கு காரணம் என்ன? What is the reason that Saul was grieved so much? அதைதான் ரோமர் 12வது அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களிலே அவர் தெளிவாக எழுதுகிறார். That is what exactly Paul has written in Romans 12 verses 1 to 2. முதலாவதாக அவன் தெரிந்து கொண்ட காரியம், Firstly, the thing that Paul realized, தேவனுடைய இரக்கம் என் மேல் இன்னும் இருக்கிறது. he recognized God's mercy upon himself. இன்னும் என் மேல் தேவனுடைய இரக்கம் இருக்கிறது. Even furthermore, God has நான் இவ்வளவு sustained him. செய்தும் கூட என் மேல் இரக்கம் இருக்கிறது. Even after I did so much, God has recognized me with his mercy. அதுதான் 12வது அதிகாரம் ரோமருக்கு நிருபத்திலே அதை எழுதுகிறார். தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு நான் உங்களை இப்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். This is what Paul has been writing in Romans chapter 12, considering the mercies of God. அந்த இரக்கம், நான் இவ்வளவு துரோகியாக, இவ்வளவு பாவியாக, இவ்வளவு மோசமானவனாக இருந்தாலும் கூட அந்த இரக்கம் குறையாதபடி என்னை காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று அவன் உணர்ந்தான் பிரியமானவர்களே. So Paul realized that it is only that great mercy which has actually covered up his sin and his unworthy life. இரண்டாவதாக, Secondly, அவன் யாருக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான்? to whom was he actually living? அந்த ஆசாரியர்களும் பரிசேயர்களும் மத தலைவர்களும் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பதவிகளுக்காக, அந்த சொற்ப சந்தோஷத்திற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். Saul was leading a life for all the people in authorities, the Pharisees and the Sadducees. அவர்கள் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தங்களை எல்லாம் அவன் நம்பிக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். He just believed all the promises that they gave him. ஆனால் இப்பொழுது தேவன் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தங்களை கேட்கிறான். Now he is listening to the promises that the God is giving him. எது பெரியது? Which is great? மனிதன் தரக்கூடிய வாக்குத்தத்தங்கள், அது நிமித்தமாக மனுஷீக சித்தத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனே, அது பெரியதா? இல்லை என்றால் தேவன் தரக்கூடிய வாக்குத்தத்தங்களை நான் நம்பி தேவனுடைய சித்தத்திற்குள்ளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனே, இது பெரியதா என்று அவன் யோசிக்கிறான். Paul started to think, is it worth believing in the promises that man makes and that is human bound, or is it worth believing and trusting in the promises that God gives? நான் மனுஷனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நம்பி மனுஷீகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலே, எல்லாரையும் துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற வேளையிலே, ஆண்டவரே நீர் எனக்கு இப்பேற்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை தருகிறீரே என்று அவன் துக்கப்படுகிறான். Paul has realized that rather than concentrating on the promises which are given by men, which is attributed towards his fleshly gain, it is much more worthy to consider the promises that God gives. மூன்றாவதாக, Thirdly, சவுலாகிய அந்த வீரன் அவன் எல்லாரையும் இப்படியாக துன்பப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான்.
அந்த வைராக்கியத்திலே, அந்த யூத மத வைராக்கியத்திலே அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஆட்களை எல்லாரையும் அடித்து பிடித்து இழுத்து கொண்டு போகிறான். இப்படியெல்லாம் ஜனங்கள் அவனை குறித்து பேசுகிறார்கள். People were actually praising him for all the wicked things that he was doing, that the world, that the pure and the profitable will of God. அவைகள் எல்லாம் மாய்மாலமானது, நிரந்தரமற்றது என்று அவன் உணர்கிறான். These are all things which will soon fly away. These are not permanent things. நிலையானது என்ன? These are not permanent things. நிலையானது என்னுடைய தேவன். And he understood that only thing that is permanent is God. என் தேவன் எனக்கு தரக்கூடிய பாராட்டுகள், தேவன் என்னை பாராட்டுகிற பட்சத்தில் நான் அதை பெரிதாக கருதுவேன் என்று அவன் நினைக்கிறான். Paul thinks that only the praises that the God gives is worth deserving. மனுஷருடைய பாராட்டுகளுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என்னை அவர் பாராட்டுவதற்காக அழைக்கிறாரே என்று உணர்கிறான். He recognized that he was driven by the deceptive praises of the world than the pure and profitable will of God. கடைசியாக அவன் யோசித்த காரியம், Lastly, what he thought. முன்பாக அவன் go ahead madam. அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில இயேசுவை நிராகரித்துக் கொண்டே வாழ்ந்தாலும் கூட அந்த நிராகரிப்பை ஆண்டவர் கருதாதபடிக்கு அவனுக்கு பின்னால் வருவதை பார்த்த பொழுது, ஐயோ நான் இந்த இயேசுவை நிராகரித்துக் கொண்டிருக்கிறேனே, இதன் நிமித்தமாக பரிசுத்த தெய்வத்தை நான் இழந்து கொண்டிருக்கிறேனே, நான் அந்த தெய்வத்திற்கு தலைவணங்க வேண்டும் என்று அவன் உணர்கிறான். பிரியமானவர்களே, Paul was more grieved when he understood that he was actually leading a life wherein he betrayed Jesus, and when he got to know that Jesus actually did not consider his betrayal a very great deal, so he felt more grieved about it. கடைசியாக இந்த தேவன், இந்த குமாரனாகிய இயேசு அவர் ஜீவிக்கிறவர், குமாரனாகிய இயேசு தேவன் கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறவர் என்கின்ற சத்தியத்தை அவன் உணர்ந்து கொண்டான். And lastly, he understood the truth that God, Jesus Christ, the Son of Christ, is alive and he is the true God. இந்த தேவனை, இந்த கிறிஸ்துவை, இந்த இயேசுவை தச்சனுடைய மகன் என்று நினைத்து நான் வாழ்ந்தேனே, எனக்கு இப்படியாக வெளிப்படுத்தினாரே என்று அவன் துக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, All that I had thought that Jesus was just the son of a carpenter, but only now I realize that Jesus is the true God. He must have been more grieved when he understood the reality. இந்த விதமான காரியத்தின் மூலமாகத்தானே தேவன் அவனை மிக மிக வல்லமையுள்ள ஊழியக்காரனாக பின்னாட்களிலே உபயோகித்தார். Only because of Paul's repentance and because he grieved, the Lord was able to use Paul for more powerful purposes. இந்த காரியங்களை நான் உங்கள் மத்தியிலே எடுத்துரைக்கிற பொழுது, When I am sharing all these things with you all, இதிலிருந்து நாம் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? what is it in there for us to learn from நான் it? எதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்றால், I would like for all of you all to understand these things. அந்த சித்தாந்தங்கள், அதாவது நெகேமியாவின் சித்தாந்தங்களிலே முதல் சித்தாந்தம் துக்கப்படுவது, தேவனுக்கு விரோதமாக இருக்கிறபடினாலே துக்கப்படுவது என்கின்ற ஒரு காரியத்தை நீங்கள் உணர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். From the book of Nehemiah, we understood that there's an important life lesson that we derived is that we need to grieve. அதை எப்படி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்த முடியும்? So how are you going to implement that in your life? முதலாவதாக 2 சித்தங்கள் இருப்பதை நீங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும். First, you need to accept 2 principles. இது என்னுடைய சித்தம், This is my will, இது என்னுடைய தேவனுடைய சித்தம். and this is my God's will. இந்த இரண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. And there are more possibilities that these two are highly contradicting. இது என்னுடைய சித்தம், இது தேவனுடைய சித்தம், இந்த இரண்டிற்கும் இடையிலே இடைவெளி அதிகமாக இருக்குமே என்றால், அப்படி என்றால் என்ன பொருள்? உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை என்று பொருள். If it takes a lot of effort to bridge the gap between your will and the will of God, it means that there is a lot of things which need to be set right in your life. தேவனுடைய வார்த்தை இடையிலே இல்லாமல் இருக்கிற பட்சத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை தாறுமாறாக மாறிவிடும். Because if in the absence of the word of God in your life, then your life will undergo devastation.
கடந்த வாரத்துல In the last week, ஒரு வாலிப தம்பியோடு நான் பேசிக்கொண்டு ஆலோசனை கொடுத்து கொண்டிருந்தேன். a young gentleman was talking to me and I was counseling him. அந்த சகோதரனுடைய வாழ்க்கை அது மிகவும் நாற்றம் எடுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை. The gentleman was leading a life which was much sorrowful. அவர் கிறிஸ்தவனா? Is he a Christian? கிறிஸ்தவன்தான். Oh, he is a Christian. எல்லாரும் விரும்பி போகக்கூடிய ஒரு பெரிய சபைக்கு அவர் போய் கொண்டிருக்கிறார். He is attending a service in a well-known church of God. பெற்றார்கள் கிறிஸ்தவர்களா? Are his parents Christians? பெற்றார்களும் கூட கிறிஸ்தவர்கள். Oh yes, they are. தசமபாகம் கொடுக்கிறாரா? Does he offer his tithe? தசமபாகம் எல்லாம் கொடுக்கிறார். Oh yes, he does offer his tithe. ஆனால் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? But you know what he says? என்னுடைய வாழ்க்கை நாற்றம் எடுத்த வாழ்க்கை. My life is a stinking one. எப்படி இந்த அழுக்கான நாற்றம் எடுக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நான் வெளியிலே வருவதற்கு என்ன வழி சொல்லுங்கள்? Is there a way out for me to come out of this filthy life? நான் அவரிடத்தில் அதிகமாக பேசாமலே நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அவருடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இடமில்லை என்று. Without much interaction, I could understand that there is no space for the word of God in his life. யாருடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தை இல்லையோ அவருடைய வாழ்க்கையிலே சுய சித்தம் பலம் பொருந்தியதாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே. In whosoever life, if the word of God is not seeped in, then most likely is that their life is of self-willed. தேவனுடைய வாழ்க்கை அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக தேவனுடைய வார்த்தை அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக கடந்து வருகிற பொழுது, when the word of God comes into the life of a person, அவனுடைய சித்தம் அவனுடைய சொந்த சித்தம் அது மறுரூபமாகி தேவனுடைய சித்தமாக மாறும் பிரியமானவர்களே. then a person's self will be transformed as per the will of God. இதுதான் உண்மையாகவே பவுலடியாரின் வாழ்க்கையிலே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி. This is exactly the same experience that Paul went through. அப்படி என்றால் நமக்கு என்ன ஆலோசனை? If it is so, what is the counsel in it for us? நமக்கு ஒரு நிலை கண்ணாடி வேண்டும். அந்த நிலை கண்ணாடி முன்பாக நான் கடந்து போய் நின்று பார்த்து நான் எங்கே சரியில்லாமல் இருக்கிறேன் என்று பார்ப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு நிலை கண்ணாடி வேண்டும். Then we need to have a self-examining mirror so we can stand against the mirror and analyze ourselves. அந்த நிலை கண்ணாடி தான் தேவனுடைய வார்த்தை என்று நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். And that standing mirror is nothing but the word of God. பவுலடியாருடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு முகமுகமாக பேசினார். In the life of Paul, God spoke to him face to face. இன்றைக்கும் கூட இயேசு அப்படியால் பேச முடியும். Even to this day, Jesus is able to talk to us face ஆனால் to அவருடைய face. சித்தம் அவருடைய வசனங்களின் மூலமாக பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறபடினாலே, But his will being that to talk to his servants through the word of God. வசனத்திற்கு முன்பாக உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்று பார். Analyze how your life is based on the word of God. இரண்டாவதாக நீ பார்க்க வேண்டிய காரியம், Secondly, the thing which you need to அப்படி understand. கண்ணாடிக்கு முன்பாக நின்று நிலை கண்ணாடிக்கு முன்பாக நின்று உன்னை பார்க்கிற பொழுது அந்த நிலை கண்ணாடி சொல்லும் நீ எங்கேயெல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமாக தேவனுக்கு உண்மை இல்லாமல் வாழ்ந்தாய் இருந்தாய் என்பதை அது காண்பிக்கும். When we stand in front of the mirror and analyze ourselves, then the mirror would be able to reflect to us how we have been against the will of God. தேவனுடைய விசுவாசி எப்படியாக இருப்பானே என்றால், How should a believer of God be? வேதத்தை வாசிக்கிற பொழுது, When we read the word of God, ஆவியானவர் அவனோடு பேசுகிற பொழுது, when the Holy Spirit talks to us, அவன் ஆமாண்டவரே நான் அப்படியாக தான் இருக்கிறேன், ஆமாண்டவரே 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 என்று சொல்லுவானே தவிர்த்து ஆண்டவரிடத்தில் அங்கே மல்லு கட்டி கொண்டு இருக்க மாட்டான். and when the Holy Spirit reveals, then the person would just accept that, yes Lord I am that, yes Lord I am so. He wouldn't get into the defensive mode with God. ஆக நான் கண்ணாடியிலே பார்க்கிறேன், நான் உண்மை இல்லாதவன் என்பதை உணர்கிறேன். மூன்றாவதாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், எனக்கு தேவனுடைய இரக்கங்கள் இருக்கிறது என்பதை நான் உணர வேண்டும். So we need a mirror to see who we are. We need to recognize our betrayal against God. And we need to recognize the available mercy of God. நான் இவ்வளவு செய்தும் கூட என் ஆண்டவர் என்னோடு வந்து பேசுகிறாரே என்று எப்படி பவுல் துன்பப்பட்டானோ தன்னை குறித்து, அதே விதமாக ஆண்டவரே எனக்கு இன்னும் அந்த இரக்கத்தை வைத்திருக்கிறீரே என்று நான் உணர வேண்டும். In spite of Paul's life being so disastrous, he realized and grieved that
Amidst all those sinful things God still revealed to him, we must also analyze our lives in that manner. கடைசியாக Lastly, என்னுடைய இருதயத்தை நான் திறந்து அந்த இருதயத்திற்குள்ளாக தேவனுடைய வார்த்தையும் தேவனுடைய ஆவியும் கடந்து போவதற்கு நான் பரிபூர்ணமாக முழு மனதோடு என்னுடைய இருதயத்தை நான் திறந்து தர வேண்டும். lastly, we need to open up our heart that the Holy Spirit might intervene in our lives. அப்படியான அனுபவம் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வருகிற பொழுது So when these experiences come into your life, நீ துக்கப்படுவாய். you will certainly be grieved. ஐயோ, நீர் இப்படியாக சித்தம் வைத்திருக்கிறீரே ஆண்டவரே, நான் இப்படியாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேனே. Woe to me, God, you had such big plans for me, but I am going through, my life is of this form right now. ஆச்சரியமாக, அற்புதமாக, அழகில்லாமல் அசிங்கமாய் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவன் அழகுள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றுவார். Surprisingly and astonishingly, God can change your devastated life into a decorative one. ஆக முதல் பிரின்சிபல், முதல் சித்தாந்தம், துக்கப்பட பழகுங்கள். Therefore, the first principle is be grieved. அதுதான் நெகேமியாவினுடைய முதல் பிரின்சிபல். This is the first principle also from the book of Nehemiah. அதுதான் பவுலடியாருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டது. This is what actually happened in Paul's life. அதுதானே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட வேண்டும். This is what should apply even in our lives. ஆண்டவரே, நீ தொடர்ந்து எங்களோடு பேசும். Lord, continue to talk to us. எங்களை துக்கப்படுத்தும். God, make us grieve. கதறி அழுவதற்கு சொல்லித் தாரும். Teach us how to weep and mourn. எங்களுடைய சுய சித்தத்தை விட்டு உம்முடைய சித்தத்திற்குள்ளாக கடந்து போக கிருபையும் ஒத்தாசையும் தருவீராக. Give us the grace that we might be able to overcome our self-willed thoughts. நெகேமியாவை போல மாற்றும். You changed Nehemiah. பவுலை போல மாற்றும். Change us like Nehemiah and Paul. மாற்றும் ஆண்டவரே. Please change, God. எங்களை மாற்றும். Change us. எங்களை மாற்றும். Change us. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. Let us all sing the closing hymn for our Sunday morning worship. ஆராதனையின் முடிவு பாடலை நாம் அனைவரும் பாடுவோம். சால துக்க துன்பத்தாலே நெஞ்சம் நொந்து சோருங்கா துன்பம் இன்பமாக மாறும் போக்கமான ஜெபத்தால் கஷ்ட நஷ்டம் உண்டானாலும் இயேசு வண்டை சேருவோம். மோசநாசம் நேரத்தாலும் ஜெபதூபம் காட்டுவோம். நீக்குவாரே நெஞ்சின் நோவை பலவீனம் தாங்குவார். நீக்குவாரே மனசோர்வை தீய குணம் மாற்றுவார். Father, we come before your throne of grace once again. Lord, we ask a very special touch on each one of us who heard your word this morning. Thank you for accepting our worship. Thank you, Lord, for the way that you challenged us through
our singing time, praying time, and even, Lord, when the word was brought before us. We want to give you praise and glory for many predecessors that we have in the scriptures, the heroes of faith, people like Nehemiah, like Paul, great men demonstrated their love for you. Father, this morning you reminded us that your mercy and love are unstoppable. You reminded us that you have a plan and purpose for us individually. And Lord, you have warned us that our own will take us away from your will. And Father, you have taught us this morning that we should grieve. Grieve because we yield to our own will and not yielding to your will. Pray, Lord, that this grief may continue to, Lord, intensify in the lives of every one of us who heard your word this morning. Lord, change us like Paul, change us like Nehemiah. We want to do your will, Father. We want to be partnering with your will, the will that you have for us. As we close this morning worship, gratefully, Father, I remember all those who took part in making this worship so well. Thank you for all the technicians and other participants took part in this morning worship. We ask your peace, joy, and healing upon each one of us. In your name, Father, I pronounce your joy and peace upon everyone. Now you send us with your blessings. In Jesus' name we pray. Now the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us for now and forevermore. Amen.